सन 2019 में हमारे ही देश के उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के तीर्थधाम संगम क्षेत्र पे दिव्य कुंभ भव्य कुंभ मेला लगा था। पहली बार सभी सरकारी बाबू को लोगों की सेवा करते हुए स्पष्ट तौर से देखा जा रहा था, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने खुद अपने हाथों सभी प्रकार की प्लानिंग एवं मैनेजमेंट किया था। तो जब हम 25 जनवरी 2019 को संगम क्षेत्र में विचरण कर रहे थे, तभी एक सन्यासी ने हमसे पूछा कि क्या आप महात्मा गांधी के गुजरात से हैं? हमने कहा नहीं, हम तो ठहरे मोहनदास गांधी के गुजरात से, लेकिन जिस महात्मा की आप बात कर रहे हो उनके तो पूरे विश्व से हम हैं। थोड़ा और आगे चलने पर एक बड़ा सा बैनर दिखाई दिया जिस पे लिखा था पूज्य श्री मोरारी बापू की मानस संगम कथा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मोरारी बापू ने अपने अभी तक के समय काल दौरान मेरे ख्याल से शायद 6, 7 या 8 बार महात्मा गांधी पे सही अनुसंधान करके गांधी कथा की थी। गुजरात में अभी तक कहीं भी मुझे कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, तो सोचा क्यों ना तीर्थराज संगम क्षेत्र पे उत्तर प्रदेश में ही बापू की कथा श्रवण कर लेते हैं। तो हम जैसे ही कथा स्थल की ओर आगे बढ़ रहे थे, तभी एक 15-16 साल का बच्चा हमारे सामने आकर रुक गया। उसने हमें कहा, अय साहब, जब लॉटरी लगने वाली हो तब न जुआ खेलने नहीं जाते। अब चलो हमको थोड़ी चाय पिला दियो। बात डायरेक्ट चाय पे आ गई थी। फिर क्या, हमने भी उस बच्चे से कह दिया कि हालो तारे बापा सीताराम। मैं और वो बच्चा, साथ में 5 बच्चे और जुड़ गए, तो हम हुए 7। सातों ने साथ मिलकर कुंभ मेले में चाय की चुस्की ली। थोड़ी देर बाद उसमें से एक बच्चा बोला, अभी मैं वहाँ गांधी जी के मार्ग पर जा रहा हूँ, तुम सबन पीछे पीछे शाम तक वहाँ पहुँच जाना। तो मैंने उन बच्चों से पूछा कि यहाँ कहाँ गांधी जी का रास्ता या मार्ग है? तो उसमें से एक बच्चे ने कहा कि आगे ही थोड़े दूर एक बस्ती है, उधरिच महात्मा गांधी का मार्ग मिलेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, रात के 7 बज चुके थे। दोपहर 2 के रात से 7 बजे तक हमने महात्मा गांधी मार्ग ढूंढा, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। ये सोच भी मन में आ गई कि चाय पी गए और साथ में मजाक भी कर गए। फिर भी मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना और प्रयास किया जाए। तो जब हम शास्त्री ब्रिज पार कर चुके, तो लेफ्ट साइड की ओर एक रास्ता दिखाई दिया जिस पर लिखा था महात्मा गांधी मार्ग। उसी के पास ही एक दीवार पे लिखा था कि भारत के राजनेता गांधी जी की तरह होने चाहिए। उससे भी हम थोड़ा आगे गए तो अब हम पहुंच चुके थे श्री महाअवतार बाबा जी तपोभूमि पे। पूरी दुनिया हमें क्या सिखाती है कि मृत्यु अंतिम सत्य है, लेकिन इसके वजह इस महाअवतार बाबा तपोभूमि पर अमरता की अनुभूति कराई जा रही थी। वहाँ ये कहा जाता था कि मृत्यु होता ही नहीं, हम मरते ही नहीं। वहाँ तपोभूमि पर हमें कुछ ऐसा
फील होने लगा कि जिस अवतार की हम बचपन से ही पूजा, सेवा, स्मरण, भक्ति करते आ रहे हैं वो हमारे अंदर ही न जाने क्यों उपस्थित अभी लग रहा है और हमारे आसपास के वातावरण में भी उसकी दिव्य ऑरा चमक रही है और हम देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हुआ कि हम अपने मन, बुद्धि, चित्त, अज्ञानता, अहंकार समेत एक ही केंद्र बिंदु पर स्थिर हो गए, क्योंकि अब हमारे सामने थे इंटरनेशनल क्रियायोग साइंटिस्ट और गुरुदेव स्वामी श्री योगी सत्यम जी। उन्होंने हमें वहाँ ठहर जाने को कहा, लेकिन दूसरे दिन सुबह हमारी गुजरात आने की फ्लाइट तय थी। मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक कहा कि हम यहाँ आएंगे। बाद में हम गए भी। अब थोड़ी देर के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर गुजरात की ओर आते हैं और अब जो बात करेंगे वो गुजराती में ही हम बात करेंगे। હવે હું આપની સમક્ષ વસ્ત્રના પરિપ્રેક્ષ્યમાં એક વિચાર મૂકું છું, વિવાદ નથી મૂકતો। જેમ કે માણસને ધોતિયામાંથી લેંઘામાં અને લેંઘામાંથી પેન્ટમાં આવતા 100 વર્ષ આખી સદી વીતી જતી હોય છે, ત્યારે એ જમાનાના સુખી ભણેલા ગણેલા મહાત્મા ગાંધીએ સૂટ બૂટ અને ટાઈનો ત્યાગ કરીને ધોતિયાનો સ્વીકાર કર્યો હતો। એ મહાત્માએ પરિવારવાદને તિલાંજલિ આપીને રાષ્ટ્રવાદનો સ્વીકાર કર્યો હતો। કેમ? શા માટે? પોતાના દેશ માટે। દેશને સહિયારા પ્રયાસથી આઝાદી તો અપાવી જ હતી, પરંતુ સાથે સાથે દેશમાં ગરીબી, ભૂખમરો આ ચક્રવ્યૂહમાંથી પણ દેશને બહાર લાવો તો અરે અમુક વિસ્તારમાં તો ત્યાં સુધી ગરીબી હતી કે મહિલાઓને પણ પહેરવા માટે વસ્ત્રો નહોતા। ત્યારે આવા સમયે એ મહાત્મા પોતાને પાસે રહેલી સુખ સાહેબી કઈ રીતે ગ્રાહ્ય રાખી શકે? તો આ જ માટે મહાત્માએ સૂટબૂટમાંથી બહાર નીકળીને ધોતિયાનો સ્વીકાર કર્યો હતો। હવે અત્યારના સમયમાં સંજોગો મુજબ મહાત્મા ગાંધીને આપણા બધાની સમક્ષ કઈ રીતે રજૂ કરવામાં આવે છે તો એની થોડીક વાત કી। તો અત્યાર સુધીની દેશની જે કાંઈ સમસ્યાઓ છે તેના મૂળ રૂપ મહાત્મા ગાંધીને ગણવામાં આવે છે। તેની સત્ય અને અહિંસાની પ્રયોગોની મસ્કરીઓ કરવામાં આવે છે। એકય ગાળ કે અપશબ્દ એવો નથી કે જેનો તેની ઉપર વરસાદ કરવામાં આવતો હોય। તેને અમુક સમયે કપટી, ધૂર્ત અને લોભી પણ કહેવામાં આવે છે। તો હવે હું તમને કહી દઉં કે આ દુનિયામાં જેટલી ચલણી નોટો છે એ બધા ઉપર જેટલા મહાત્મા છપાણા છે એ બધાની પોતપોતાના દેશમાં આ જ પ્રકારની વર્તમાન સ્થિતિ છે। તમે ગૂગલમાં સર્ચ કરીને જોઈ લો એટલે તમને ચોક્કસ ખ્યાલ આવશે। વ્યક્તિ જેટલો મોટો અને ઊંચો હોય તેટલો જ મોટો તેનો વિરોધ હોય। અને ગાંધીજી એ બધાય મહાત્મા કરતાં થોડાક વિશેષ પ્રકારના છે, એટલે તેનો વિરોધ પણ એક વિશેષ પ્રકારથી કરવામાં આવે છે। તેની વિરુદ્ધ એક ખાસ પ્રકારના લોજિકનો, પ્રૂફ એવિડન્સનો ખોટો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। પરંતુ એક વાત સમજવી રહી કે સત્ય સત્ય હોય છે અને લોજિક લોજિક હોય છે। લોજિક ટેમ્પરરી પૂરતું સત્ય લાગે, પરંતુ એ સત્ય બની જતું નથી। તો ખરેખર આવા સંજોગોમાં મહાત્મા ગાંધી વિશે જાણવું હોય તો ખરેખર ક્યાંથી જાણવું? તો સાવ સહેલું છે કે દુનિયાના કોઈ પણ ક્ષેત્રના કોઈ પણ ટોપ લેવલના વ્યક્તિને ગાંધીજી વિશેના વિચારો તમે જાણો તો ખરેખર ખ્યાલ આવશે કે તે ખરેખર મહાત્મા હતા,
છે અને રહેશે. બાકી જે કંઈ ગાંધીજી વિશેની ગેરમાન્યતાઓ કે ગેરસમજણો જાણી જોઈને ઊભી કરવામાં આવી છે એ બધા સાઈડના ફોલ્ડરિયા અને નીચે રહેલા ફોલ્ડરિયાઓએ ઊભો કરેલો એક પ્રકારનો ઉપદ્રવ જ છે. હવે જે લોકોએ ગાંધી સાહિત્યની એકય ચોપડી વાંચી નથી, પુસ્તક વાંચી નથી, અરે પુસ્તક તો જવા દો, પુસ્તકનું એક પેજ વાંચ્યું નથી, એ પેજનો એકય ફકરો વાંચ્યો નથી, એ ફકરાની એકય લીટી વાંચી નથી અને હાલી નીકળ્યા છે કે ગાંધી આવો હતો કે ગાંધી તેવો હતો. તો આ ખરેખર એક કન્ફ્યુઝનની પરિસ્થિતિ છે. હવે ગાંધીજીના સમયના મહાન વિજ્ઞાની આઈન્સ્ટાઈને ગાંધીજી વિશે લખ્યું છે અને કહ્યું છે કે મારી તો ખાલી સદી હોય, આ મહાત્માના તો યુગે યુગ હોય. એવા મહાત્મા છે અને આવતા જન્મમાં બીજી વાર હું વૈજ્ઞાનિક નહીં બનું, પરંતુ ગાંધીજી જે માર્ગ ઉપર ચાલ્યા એ માર્ગ ઉપર હું પણ ચાલવા પ્રયત્ન કરીશ. આ આઈન્સ્ટાઈને કીધું છે અને તેના પુસ્તકમાં અંગ્રેજીમાં લખેલું છે, જેનો હું આપને ગુજરાતી અનુવાદ બતાવી રહ્યો છું. હવે હું તમને એક વાત કરું કે ગાંધીજીની જેમ રહેવું, જીવવું, એમની રીતે વર્તવું ખરેખર એકદમ કઠિન છે. હારાને પણ કઠી જાય એવું ગાંધીજી જીવન જીવતા હતા. કારણ કે હંમેશા બધાનું સારું વિચારવાનું, દેશનું સારું વિચારવાનું, ક્યારેય કોઈની નિંદા નહીં કરવાની, બધા પ્રત્યે સદભાવના રાખવાની. જે કાંઈ અહિંસક આહાર છે, ફૂડ સાયન્સની દ્રષ્ટિએ એ અહિંસક આહાર ગ્રહણ કરવાનો, હંમેશા સત્યનો, પ્રેમનો, અહિંસાનો પક્ષ મૂકવાનો અને શક્ય ત્યાં સુધી જે કંઈ પ્રયત્નો કરવાના એ અહિંસક પ્રયત્નો કરવાના. તો આવા સમયમાં અત્યારે આ કરી શકે કોણ? અને માટે જ બધા ગાંધીજીથી ખરેખર આઘા ભાગે છે. અને એક સમયે મેં પણ એક લાંબા સમયગાળા સુધી પ્રયાસ કર્યો હતો કે ખરેખર મને પણ કઠી ગયું હતું ગાંધીજી રહેતા. તમે નહીં માનો, બધા માવા મસાલા બધું મેં બંધ કરી દીધું હતું. અહિંસક આહાર કે જેમ કે પાકેલા ફળો શાકભાજી ખાવાના, કેમ કે કાચા શાકભાજી ફળો ખાવાથી ખરેખર એક પ્રકારનો આપણે હિંસક આહાર લઈ રહ્યા છીએ. ક્યારેય બીજી વધારાની બાબતમાં ધ્યાન નહીં રાખવાનું. અને આ વસ્તુ મેં ખરેખર કરેલી છે અને એમાંય તે નિયમો તૂટ્યા છે એ પણ હકીકત છે. પણ છતાં પણ સ્વીકારવું પડે કે ગાંધીજીની જેમ રહી શકવાની કોઈની પણ અત્યારના સમય સુધીમાં ક્ષમતા નથી હોતી. અને જે કાંઈ પ્રયત્નો કરે છે તે ખરેખર સાચી દિશામાં જ કરે છે, પરંતુ તેમની જેમ જીવન જીવવું અત્યંત દુષ્કર અને બહુ જ અઘરું અને કઠિન બની જતું હોય છે. ખરેખર જોવામાં આવે તો ગાંધીજી એટલે આત્મબળનો એક અધ્યાય. આ એવો મહાત્મા હતો કે જેને કોઈના સાથ સહકાર વગર પોતાના જીવનના શરૂઆતી દિવસોમાં પોતાનું ડેરિંગ આફ્રિકામાં બતાવી દીધું હતું. એને સીધી ઓન ધી સ્પોટ રંગભેદની નીતિ સામે પોતાનો સત્યનો પક્ષ રજૂ કર્યો હતો અને આખી આફ્રિકાને હચમચાઈ નાખ્યું હતું. અને હાલની તારીખમાં પણ આફ્રિકામાં આપણા દેશમાં જે સન્માન મળે છે એથી વધારે સન્માન આફ્રિકામાં ગાંધીજીને મળે છે. અને ગાંધીજીમાં એટલો બધો પાવર હતો કે જ્યારે એમની મુલાકાતે કોઈ વ્યક્તિ આવતું ત્યારે એની સામે તો ડિસિપ્લિનમાં જ બેસી રહેવું પડતું હતું અને એની પૂરી વાત સાંભળવી પડતી હતી. આ ગાંધીનો પાવર હતો. પહેલાં આફ્રિકામાં પ્રયત્ન કર્યો અને પછી દેશમાં સત્ય અને અહિંસાના પોતાની જાત ઉપર પ્રયોગો શરૂ કર્યા અને ખૂબ સાવચેતીપૂર્વક શાસ્ત્રોક્ત રીતે દરેક પ્રકારના પ્રયોગો પોતાની ઉપર કર્યા અને પછી દેશ સેવા માટે ચાલી નીકળ્યા. અને એમના એક અવાજ ઉપર આખો દેશ એમના અસહકાર આંદોલનમાં, સત્યાગ્રહમાં સામેલ થયો હતો. લોકોને ગોતવા નહોતા જવા પડતા ગાંધીજી પાસે ભેગા કરવા માટે. લોકો સ્વયંભૂ રીતે ગાંધીજીના એક સાથ પડ્યો બોલ
ઝીલી લેતા એવી એમનામાં ક્ષમતા હતી. હવે જ્યારે વાત આવે સ્વદેશીની કે આત્મનિર્ભરતાની, તારે પણ ગાંધીજીને યાદ રાખવો પડે. ગાંધીજી સમજી ગયા હતા કે જે અંગ્રેજો વેપાર કરવા માટે દેશમાં ઘૂસ્યા હતા એ બધાને આપણા દેશમાં અવલોકન કરતા ખ્યાલ આવ્યો કે અહીં બધા તો અંદરો અંદરના ડખામાં ને ડખામાં જ તે દિવસો કાઢે છે. અહીં માત્ર વેપાર ન થઈ શકે, આ લોકોની ઉપર તો રાજ થઈ શકે એમ છે. તો ગાંધીજી આ બાબત સમજી ગયા હતા. એટલા જ માટે એમને એ વખતે જ તે એક પ્રતિકાત્મક રીતે ખાદીને સ્વદેશી વસ્તુ ગણાવીને સ્વદેશી અભિયાનનો પ્રારંભ કર્યો હતો. કારણ કે ગાંધીજી જાણતા હતા કે અત્યારે જે અંગ્રેજો આવેલા છે એને સહિયારા પ્રયાસથી દેશમાંથી ખદેડી શકાશે, પરંતુ ભવિષ્યમાં આ ઘટનાનું પુનરાવર્તન ન થાય, દેશમાં જ બધી વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થઈ શકે તે માટે તેમને સ્વદેશી અભિયાનનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. પછી વાત આવે સ્વચ્છતા બાબતની. તો સ્વચ્છતામાં તો મને ત્યાં સુધી વિશ્વાસ છે કે જે કોઈ ગાંધીજીના વિરોધીઓ છે કે ગાંધીજી વિરુદ્ધ વાતાવરણ ઊભું કરે છે એ બધાય પણ એ વાતનો સ્વીકાર કરે જ છે કે ગાંધી ખરેખર ચોખલો હતો. અને સ્વચ્છતાની બાબતમાં ગાંધીજીના હજી ચશ્મા અને એમની છબી આપણને ચારે બાજુ દેશમાં જોવા જ મળશે. કારણ કે સ્વચ્છતાની બાબતમાં દેશ તો શું, આખી દુનિયાના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે મહાત્મા ગાંધી છે, હતાય તે અને રહેશે તે. પછી આવી જ રીતે જ્યારે નિસર્ગ ઉપચારની વાત આવે, કુદરતી રીતે જીવન જીવવાની વાત આવે અને દેશના આયુર્વેદ ઉપર થોડોક અભ્યાસ અને તેની અપનાવવાની વાત આવે ત્યારે પણ ગાંધીજી મોખરે હતા, છે અને રહેશે. હવે તમને એક શ્રદ્ધાનું ઉદાહરણ આપું કે એક મહિલાનું બાળક ખૂબ બીમાર પડી ગયું હતું. એ કોઈ સંજોગોમાં સાજું થતું નહોતું અને એને એક શબ્દ સાંભળ્યો કે આ ગાંધીજી ખરેખર મહાત્મા છે. તો એ પોતાના બીમાર બાળકને લઈને મહાત્મા ગાંધી પાસે આવે છે અને મહાત્માને કહે છે કે મારા બાળકને સાજો કરી દો. ત્યારે ગાંધીજી એને શું કહે છે કે એક લોટો જળનો લઈને તુલસી ક્યારે જળ ચડાવી દો અને તુલસીને અને માટીને સ્પર્શેલું જળ તમારા બાળકને પીવડાવી દો એટલે બાળક તરત સાજું થઈ જશે. તો મહિલાએ ગાંધીજીએ જે રીતે કહ્યું હતું એ રીતે કર્યું અને બાળક સાજું થઈ ગયું. વાત એકદમ સામાન્ય લાગે છે, પરંતુ વાત સામાન્ય નથી. આ વસ્તુ ગાંધી જ કરી શકે. બીજા અન્ય કોઈ કહે કે આ તુલસી ક્યારે જળ રેડી દો અને તમારા બાળકને પીવડાવી દો તો એ સાજું નહીં થાય, પરંતુ ગાંધીએ કીધું એટલે સાજું થયું. કારણ કે એનું તપ હતું, એની પોતાના ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ હતો. છતાં પણ આપણે અમુક વાર ગાંધીજીને અમુક વાર વ્યભિચારી તરીકે પણ જોઈએ છીએ કે એને એ રીતે ચિતરવામાં આવે છે. એ પણ અત્યારની એક વાસ્તવિકતા છે. હવે વાત કરીએ સદભાવનાની. તો જ્યારે પણ સદભાવના શબ્દ આપણને સાંભળવા મળે ત્યારે આપણે સમજી લઈએ છીએ કે ધર્મ વચ્ચે એકતા વધે, અથવા તો અન્ય ધર્મ, જાતિ, જ્ઞાતિ બાબતમાં જે કાંઈ વિચારધારાનો ભેદ છે તે દૂર થાય અને સૌ સંપીને રહે તેવું આપણે સદભાવનાની બાબતમાં માનીએ છીએ. પરંતુ હકીકતમાં આ તો સત્ય છે તે, પરંતુ સદભાવનાનો પાયો કયો એ જો ખરેખર જાણવામાં આવે તો જ ખ્યાલ આવશે કે સદભાવના છે શું. હજી આપણે પાયાનું નિહાળનું જ્ઞાન લીધું ન હોય અને કોલેજના અભ્યાસક્રમની વાત કરતા હોય તો એ જ પ્રકારે આવું છે. જ્યારે આપણને પાયાની સદભાવના શું છે તે ખબર નથી અને ડાયરેક્ટ ધર્મ વચ્ચેની કે જ્ઞાતિ જાતિ વચ્ચેની એકતા સ્થાપવાનો વિચાર કરીએ છીએ તો આપણે ખરેખર હજી ગાંધીને સમજી નથી શક્યા. હવે પોતાના પ્રત્યે સદભાવના કઈ રીતે કેળવવી કે જે સદભાવનાનો પાયો છે. તો આપણે આંખોથી જે જોઈએ છીએ તો એક વસ્તુ આપણને ગમે છે જોઈ, તો બીજી વસ્તુ પ્રત્યે આપણને અણગમો થાય છે. એ જ રીતે કાને એક અવાજ
સાંભળવો આપણને ગમતો હોય છે તો બીજો અવાજ આપણને કકરાટ જેવો લાગે છે. એ જ રીતે નાકના માધ્યમથી એક વસ્તુમાંથી આપણને સુગંધ આવતી ગમતી હોય છે તો બીજી વસ્તુને આપણે દુર્ગંધ સમજીને તેના પ્રત્યે હીન ભાવના કેળવીએ છીએ. એવી જ રીતે સ્વાદની બાબતમાં છે. એક વસ્તુ ભાવે છે તો બીજો સ્વાદ આપણને અનુકૂળ નથી. એવી જ રીતે સ્પર્શ સંવેદનાની વાત છે કે એક મોસમ એક ઋતુ આપણને પ્રિય છે તો બીજી ઋતુ પ્રિય નથી. તો આ જે અનબેલેન્સ છે તેમાં સમતોલન આવે અને જે કાંઈ આપણે અનુભવી શકીએ છીએ વ્યક્તિગત રીતે તેમાં સ્વીકારવાની ભાવના આવે તો એ જ છે સદભાવના. અને પછી આગળ જતાં સદભાવના વિશે વધુ વિચારી શકાય. અને ગાંધીજી જાણી ગયા હતા કે બહારથી જે લોકો રાજ કરવા આવે છે, આક્રમણો કરવામાં આવે છે, તે ખરેખર સમજી જાય છે કે દેશની ઇન્ટરનલ સિસ્ટમમાં ખામી છે. જ્યાં ગણો ત્યાં તકરાર છે, ઝઘડા છે, લડાઈ છે. તો આવા સમયે રાજ કરવું સહેલું બની જાય. તો દેશની જ અંદર ઇન્ટરનલ સિસ્ટમને મજબૂત કરવા માટે મહાત્મા ગાંધી સદભાવનાની વાતો કરતા હતા. હવે જોઈએ મહાત્મા ગાંધીની અહિંસાની વાતો. તો હું આપને કહેવા માંગુ છું કે આપણા દેશ અને દુનિયામાં જેટલી તાકાતથી હિંસા શીખવવામાં આવે છે એટલી જ તાકાતથી અહિંસા નથી શીખવવામાં આવતી. અને આ જ વૈશ્વિક અશાંતિનું મુખ્ય કારણ છે. હવે આપણે ઘરના જ ઉદાહરણ તરફ નજર માંડીએ કે આપણા જ ઘરનું કોઈ બાળક બહાર લડાઈ ઝઘડો કરીને આવે તો આપણે એને શું કહીએ છીએ કે કેમ સાલા માર ખાઈને આવ્યો, તારે એને મારવો હતો ને? અથવા તો એમ પૂછીએ છીએ કે તું કેમ મારીને ન આવ્યો અને માર ખાઈને આવ્યો? પરંતુ આ જગ્યાએ કોઈ એવું કુટુંબ, એવું ઘર મળવું મુશ્કેલ છે કે જે બાળકને એમ કે તે આજ કોની વચ્ચે સમાધાન કરાવડાવ્યું. તો આ જે સાંભળવાની એક સાચી ઉણપ છે, એ ઉણપ પૂરવા માટે ખરેખર ગાંધીજીની વિચારધારા જરૂરી છે. હવે આપણે દેશના અવતારોનો વિચાર કરીએ અહિંસાના માધ્યમ બાબતે કે આપણા દેશના અવતારો એટલા બધા શક્તિશાળી હતા કે એમના દ્રષ્ટિ માત્રથી જે કોઈ દૈત્ય વૃત્તિનો માનવ હોય એ સીધો જ દેવવૃત્તિમાં પરાવર્તિત થઈ જતો. એ અવતારો જ્યારે રસ્તામાં વિચરણ કરવા નીકળતા ત્યારે પાનખરમાં પણ વસંત ઋતુનો અહેસાસ થતો. આટલી તાકાત હતી આપણા બધા અવતારોમાં. અને એ અવતારોએ ના જ છૂટકે જ્યારે શક્ય ન હોય ત્યારે શસ્ત્રનો ઉપયોગ કર્યો હતો. હવે એ જમાનામાં ગાંધીજી અને એ જ જમાનામાં નામાંકિત એક વ્યક્તિનો સંવાદ ચાલતો હતો. તો એ વ્યક્તિએ ગાંધીજીને કહ્યું કે અમે તો પહેલાં કોઈ દીકરીની છેડતી થતી હોય તો અમે દીકરીને કહીએ જ છીએ કે તારે પગમાંથી જોડા કાઢીને સામેવાળી વ્યક્તિને ચોળી દેવા. તો મહાત્મા ગાંધીએ કીધું કે તમે ખાલી જોડાની વાત કરો છો, અમે તો ત્યાં સુધી કહીએ છીએ કે જો છરી હોય ને તો પણ છેડતી કરવાવાળાને હુલાવી દેવી જોઈએ, બાકી એને અહિંસામાં અમે ખપાડી દેશું. અને માટે તે આ વસ્તુ ખરેખર સમજવા જેવી છે કે અહિંસા શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે. અને સાથે સાથે ધર્મ માટે આત્મધર્મ અર્થે કરાતી હિંસા અહિંસા કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. તો હવે જ્યારે આપણી ઉપર કોઈ મારી નાખવાની ગણતરીએ હુમલો કરવા આવે ત્યારે એવા સમયમાં અહિંસાની વાતું ન થાય. તો બને ત્યાં સુધી રોકો એને, અને તોય ન માને તો પછી ઠોકો. તો આ પણ એક જાતની અહિંસાનું સ્વરૂપ જ છે. ખાલી યોગ્ય ક્ષણ સમજવા પૂરતી જ ઇનફ હોય છે. અને માટે તે જ્યાં સુધી બને ત્યાં સુધી પહેલાં મહાપુરુષો અવતારો પોતાની અહિંસાની તાકાત ચોક્કસપણે શાસ્ત્ર રૂપે ઉપયોગ કરતા હતા. પરંતુ જ્યાં ખરેખર એમ લાગે કે હવે અહીંયા અહિંસાથી મેળ પડે એવો નથી, શાસ્ત્રોની વાત પૂરી થઈ ગઈ, પછી જ એ લોકોએ ના છૂટકે શસ્ત્રો ઉપાડ્યા છે. તો હવે આપણે ક્યારેય નથી ચર્ચા થઈ
સમગ્ર વિશ્વમાં એ બાબતની વાત કરીએ તો ક્યારેય ચર્ચા નથી થઈ, તો એ છે ગાંધીજીના દુર્ભાગ્યની. હા બરોબર, હું ગાંધીજીના દુર્ભાગ્યની જ વાત કરું છું. હવે જે લોકો ગાંધીજીને દુર્ભાગ્ય સમજતા હોય એ લોકો ક્યારેય ગાંધીજીનું દુર્ભાગ્ય નહીં સમજી શકે, પરંતુ જે લોકો ગાંધીજીને દેશનું સદભાગ્ય સમજતા હોય તે લોકો જ ગાંધીજીનું દુર્ભાગ્ય સમજી શકશે, કે જેની ક્યારેય કોઈ જગ્યાએ ચર્ચા નથી કરવામાં આવી. તો ખરેખર ગાંધીજીને ગાળું દેવામાં આવે છે એ એનું દુર્ભાગ્ય છે, કે પછી અત્યાર સુધી દેશની સમગ્ર સમસ્યાઓનું જડમૂળ એને માનવામાં આવે છે એ એનું દુર્ભાગ્ય છે? તો આ વસ્તુને આપણે દુર્ભાગ્ય માનતા હોઈએ તો ખરેખર આપણે ગાંધીને ખરી રીતે જાણી શક્યા નથી. ગાંધીજીનું એક જ દુર્ભાગ્ય હતું કે તે તેમની અંતિમ ક્ષણે એ ન બોલી શક્યા કે મને મારવાવાળાને તમે માફ કરી દેજો, અને આ જ ગાંધીનું દુર્ભાગ્ય હતું. અને સાથે તેઓ એ પણ ન બોલી શક્યા કે મને મારવાવાળાના અનંત ધૈર્યને તોડવા માટે એક નિમિત્ત બનનાર તરીકે મને પણ માફ કરી દેજો, હે મારા રામ, હે રામ. તો આવી જ રીતે ફરીવાર મળીશું, ફરીવાર વાત કરીશું. ત્યાં સુધી જિજ્ઞેશ સ્વદાસના જય ગુજરાત, જય ભારત, જય વિશ્વ અને જય હિન્દ.